हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे जबूरां दी पोथी 105 दी 15 पढ़ांगे। जबूरां दी पोथी 105 दी 15। भई मेरे मसे कीते होयां नूं ना छूहो, ना मेरे नबियां दी हाण करो। तां उसने धरती उत्ते काल पा दिता अते रोटी दा सारा आसरा भंन सुटिया। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲਿਆ, ਯੂਸਫ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਕ ਪਈ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਘੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਈਤਾ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਸਿਖਾਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 17। ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 17। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन इस स्थान से बैठे हुए मैं एक जन एक भैन भाई वास्ते प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह। खुदावन धन ओ मनुख है प्रभु यीशु मसीह जो तेरी खालस बाणी सुनने वास्ते प्रभु यीशु मसीह तेरी हैकल दे विच आंदा है प्रभु जी। क्योंकि महान पिता जेड़े लोग खुदावंदा मेरे महान पिता 7वें दिन नूं खुदावंदा तेरा हुक्म जान के प्रभु जी तेरे घर दे विच आंदे हन प्रभु जी, वो तेरे वचन नूं पूरा करदे हन। ते खुदावंदा जेड़े लोग वचन नूं पूरा करदे हन प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हां दे अंग संग है खुदावंदा। क्योंकि तेरे वचन च लिखिया है, ना मैं तुहानूं कदे छड्डांगा ना कदे त्यागांगा। सचमुच खुदावंदा, लेकिन तेरे नबी भाई विलियम ब्रैनम ने कहा ये युग बड़ा खतरनाक युग चल रहा है जिहदे विच लोग खुदावन तेरे राह तो भटक चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जेड़ा मनुख प्रभु यीशु मसीह तेरी ताड़ नूं प्रभु यीशु मसीह मानदा है खुदावंदा, तेरी डांट नूं सुनदा है, तेरे वचनां दे अनुसार जीवन व्यतीत करदा है प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हां लोकां दे संग है ते हमेशा सी खुदावंदा ते हमेशा रहेगा प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करदा खुदावंदा अज दा वचन खुदावंदा कोई मांस ते लहू नहीं सुना सकदा। अज दा वचन खुदावंदा तेरा पवित्र आत्मा ही सुनावेगा खुदावंदा, क्योंकि तेरे वचन नूं कोई मनुख नहीं खोल सकदा। तेरे वचन दा अनुवाद तू आप है मेरे महान लॉर्ड, कोई मनुख तेरे वचन का अनुवादक नहीं है प्रभु यीशु मसीह। तेरा पवित्र आत्मा ही तेरे वचन का अनुवादक है खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन एक एक दे शिरदे नूं छिद दवे ताकि हरेक पापी आगे खुदावंदा मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे अगे पापा दी तौबा दे लई प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम च बसमा लवे खुदावंदा, ते तेरे मुबारक रास्तियां उपर चले। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। बिल्कुल सच्चाई है जो असीं पढ़िया आ कहावतां 10 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ पढ़िया 10 ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। लेकिन अज की हो गया, अज इस युग दे विच जिहड़ा कि लौदीकिया दा युग आ, इस युग दे विच लोकां दी प्रार्थनावां क्यों नहीं सुनिया जांदियां? एक समा सीगा जदों कोई परमेश्वर नूं पुकारदा सी ते परमेश्वर विश्वासियां दे नाल भी गल्लां करदा सीगा, कल्ले सेवकां दे नाल नहीं, वो विश्वासियां दे नाल भी गल्लां करदा सी, उन्हां दे नाल भी उन्हां दी प्रार्थनावां नूं सुणदा सी। लेकिन अज की होया, जिहड़े लोग ਉਹਦੇ वचन दे विच नहीं रहे, उन्हां दी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अज लोकां दी प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुनदा। कुछ ना कुछ तो होया। भाई ब्रैनम ने क्या आया, कहता क्या हम ठीक उस समय पर हैं जहां कलीसिया को होना चाहिए? कहता बहुत बड़े संकट का समय है। भाई ब्रैनम ने क्या, जिस स्थान ते कलीसिया होना चाहिए उस स्थान ते कलीसिया नहीं आ। कहता अज बहुत वड्डा संकट का समा चल रहा है। तुहानूं पता है लोग संकट के समय च रह रहे हैं। अज किसी नूं वचन का कोई नॉलेज, कोई भी वचन का डर ते खौफ लोकां दे अंदर नहीं है। कहंदा नबी कहंदा अज लोकां दे घरेलू जीवन तुसीं देख लो, घरेलू जीवन लोकां दे अज की हो गए, खराब हो गए। कहंदा ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू जीवन छिछले पानी में बहता चला जा रहा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ हैं क्लियर। कहता ऐसा हुआ करता था कि माता पिता एक दूसरे से प्रेम करते थे। ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ वो बूढ़ी हो जाया करती थी उसका पति, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? सब कुछ बदल गया। तो भी पिता वैसा ही प्रेम किया करता था जैसा वह तब किया करता था जब वह जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन आज की हो गया? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾੜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੂਗਾ। ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤਾੜਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। वो एक और चीज जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, जिसकी हालत बस से बेहतर होती चली जा रही है, दोस्ती का खात्मा होता जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ।
ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਰਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ में जमा हो जाया करते थे। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पास्टर जाजक को दिव्य तौर पर बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿन आज पास्टर भी आत्मिक पर्सन नहीं रहे। ऐसा लगता है कि पास्टर के लिए, भोजन के लिए कमाई करना ही सब कुछ हो गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। कहता ऐसा होना चाहिए कि किसी समाज के लिए कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ हो और अगर उसे वैसे ही पहाड़ पर लेटना पड़ता जैसे एलिया को क्रीत नाम के नाले के पास पहाड़ पर लेटना पड़ा था और उम्मीद लगाए रहता था कि कौवे उसको भोजन खिलाएं। वो कहता सी वो किस ते आस नहीं सी रखदा, वो खुदा दे वचन ते आस रखदा सीगा ते खुदा ने की किते कावां नूं भेजिया भी जाओ मेरे एलिया नबी नूं रोटी खवाओ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਣਾ ਆ, ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ, ਦੋ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲਿਆਮ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੜੋ। ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾੜਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਚੋਲੀਆ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ, ਮਿਕਸ ਵਚਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕਦੇ ਮਿਕਸ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਜਨ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਵਰਗੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਬਚੇ? ਕੌਣ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਰਗੇ, ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ, ਰੂਥ ਵਰਗੇ, ਨਿਓਮੀ ਵਰਗੇ
लोग चाहिए आ अज भी। वो कहता अज भी इहो जे लोग है ਜਿਹੜੇ खुदा दी पानी नूं सुन के ਉਹਦੀ खालस पानी नूं सुन के बाहर निकलते हैं। हैगे आ लोग, भावें माहौल चेंज हो गया लेकिन खुदावंद अज भी इहो जे लोगों नूं प्यार करता। ਉਹਦੇ लोग भावें थोड़े होण लेकिन हुंदे जरूर आ। नमूने थोड़े हुंदे, तुहानूं पता नमूने बहुत थोड़े हुंदे आ लेकिन हुंदे जरूर आ। भावें दो ही होण लेकिन हुंदे जरूर आ। ते मैं विश्वास करदा खुदावंद इस कलीसिया दे विच भी नमूनिਆਂ ਨੂੰ रखिया है। इस कलीसिया विच भी उन्हें यहोशुआ, पतरस, यूहन्ना वर्गे लोग रखे उन्हें इस कलीसिया दे विच भी। मैं विश्वास करदा रूथ, नयोमी वर्गियां भैणां इस चर्च दे विच भी उन्हें रखियां आ, क्योंकि खुदावंद अपने वचन नूं पूरा करदा। क्योंकि स्थान दे विच जिहड़ी सेवकाई हुंदी आ ਉਹ पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल हुंदी आ। कोई मनुख इस सेवकाई नूं नहीं चलांदा। कोई सोचे मैं इस सेवकाई नूं चलाना, मैं ते मांस ते लहूं जो करदा मेरा पिता करदा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सी मैं अपने आप तो कुछ नहीं करदा, उन्हें वडियाई नहीं दित्ती। कहंदा जो मैं पिता नूं वेखदे होए करदा मैं ओही करदा आ, ते मैं भी इस स्थान 'च ओही करदा जो मेरा प्रभु यीशु मसीह मैनूं कहंदा। मैं ओही प्रचारदा। मैं कदे भी किस नूं सुणाउण वास्ते या किस नूं पैसा लैण वास्ते नहीं सुणांदा। मैं हमेशा खालस बाणी नूं सुणाना आ भी पैसा नहीं चाहिए, ताड़ा जीवन भी चाहिए है। जे कोई सेवक कहता पैसा दे दे, जीवन जिदा दा मर्जी गुजार, नशे कर, जो मर्जी कर, कोई गल नहीं, ये गलत आ। जे कोई गलत बंदा आ वो तो पैसे भी ना लो, उनके भाई पहला अपना जीवन सुधार। तेरा जीवन चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, ताकि उन्होंने शर्म फील होवे भी एक सेवक मैनूं ये गल्लां कह रहा। लेकिन ज्यादातर सेवक पैसे की सेवकाई करते हैं, रोंग। खुदा दा पैसा खुदा दा ही आ, किसी मनुख दा नहीं है। सेवक रोटी खा सकदा, पैंट शर्ट लै सकदा, ठीक आ, होर कुछ नहीं कर सकदा, उस पैसे नाल याशी नहीं कर सकदा। इस करके खुदा दा वचन किसी नूं नहीं बख्शदा। परंतु ऐसा लगता है कि यह तो धन दौलत या किसी बड़े रुतबे को हासिल करने और उसी क्रम में कुछ पाने या कुछ बहुत ज्यादा ख्याति पाने, बड़ा इंसान बनने के लिए, बड़ी कलीसिया प्राप्त करने की या किसी किस्म का कुछ हासिल करने की बुलाहट बन गई है। कहते सेवका दा जीवन इदां दा आया, बड़ी कलीसिया होवे, करना कुछ ना होवे, हुक्म चलांदा होवां, बस ठीक आ, लोकी जिथे मर्जी जाण, मैनूं कोई मतलब नहीं। अज पास्टरां दे जीवन इदां दे, वो कहंदे इदां नहीं होना चाहिए। भावें तुहाडे कोल 4 ही बंदे आण लेकिन उन्हां दा जीवन बोलदा होवे। खुदावंद जीवन नूं पसंद करदा। मान लो 2 लाख की भीड़ लगी होवे, पास्टर नूं नाम ही नहीं पता मेरी कलीसिया दा बच्चे दा नाम की आ, उस भैण भाई दा नाम की, वो किहड़े दुख च किहड़े दर्द दे विच आ, ते इहदा मतलब जिहड़ा अयाली आ वो अपनी भेडां नूं नहीं जाणदा है। अयाली वो हुंदा जिहड़ा कल्ली कल्ली भेड़ वास्ते प्रार्थना करदा होवे, ओहदे दुखां दर्दां ओहदी कंडीशनां नूं समझदा होवे, ओहनूं कहंदे अयाली। जिहड़ा कल्ले कल्ले दा ख्याल रखदा होवे। बाइबल 'च एवें नहीं लिखिया भी एक भेड़ गवाच गई ते वो एक दे पिछे गया 99 नूं छड़ के, क्योंकि पता सी 99 सेफ्टी दे विच आ, लेकिन एक की सी गवाच गई सी। लेकिन जदों एक नूं प्राप्त कीता ते ओने खुशी मनाई। इस करके स्थान दे विचों चाहे कोई बंदा अपनी मर्जी दे नाल चला जांदा आ, लेकिन मैं ओहदे वास्ते प्रार्थना नहीं छड़दा। हमेशा मैं प्रार्थना करदा भी प्रभु इहदा जीवन दा नाश होवे, क्योंकि इस स्थान च लोकी तां ही जांदे आ कई वारी क्योंकि ਉਹ गलत जीवन बतीत करदे आ। इस स्थान दे विच ताड़ना हुंदी आ, इस स्थान दे उपर सोटी ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं हुंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜਾ टीचर सख्त होवे उस स्थान दे विच स्टूडेंट ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं आंदे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर आ, वो कहते असी बाहर ऐश भी करनी है, ये पिछे लग के तो दुनियादारी छड्डनी पै जानी है। इहो जे लोग कदे भी खुदा तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इस करके बाइबल च लिखिया आ जिहड़ा ताड़ नूं रद्द करता है वो राह तो भुलिया होया। इस करके ताड़ नूं रद्द नहीं करना। ताड़ दे विच जीवन आ, डांट दे विच जीवन आ। ये डांट किसी मनुख दे नहीं, ये डांट सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत काल दे पिता शांति दे राजकुमार प्रभु यीशु मसीह दी है। ये वचन मेरा नहीं आ, ये वचन प्रभु यीशु मसीह दा आ, यहोवा दा आ, जिन्हें मूसा नूं सीने पर्वत दे उपर दर्शन दिता सी बलदी हुई झाड़ी दे विच। ये वचन ओदा आ, जिन्हें पौलुस दे नाल दमिश्क दे राह ते गल्लां कीतियां सी। ये वचन ओदा आ, किसी मनुख दा वचन नहीं आ भी लोकी जिद्दां दा मर्जी जीवन बतीत कर रहे आ, लोकां नूं डर ही नहीं रह गया कोई भी। तुहानूं पता पुराने समयां दे विच जिहड़े मसीह लोग हुंदे सी, वो कहंदे सी घर दे विच
कोई चीज लियानी है बाद च लियावांगे, साडा सरदा पहलों खुदा दा काम करना, लेकिन अज पुट्ठा हो गया। कहंदे लै खुदा जानदा साडी कंडीशनां नूं, साडे घर च एसी लगना जरूरी आ, खुदा दा काम फिर हो जाऊगा, बथेरे भैन भाई वो कर देणगे। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, जे तुहानूं जो सौंपिया आ वो तुहानूं ही करना पवेगा, कोई दूजा नहीं करेगा। हर किसी ने अपना अपना देना आ, ठीक है ना। हर कोई अपना अपना हिसाब दिंदा, हर किसी दा अपना अपना सिस्टम आ, कोई किसी दे नाल मिक्स नहीं कर सकदा। ये भी मैं तुहानूं बाइबल चों संदेश दे विचों क्लीयर करूंगा। नबी कहना मसीह का आगमन नजदीक चला आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने निश्चय कहा था अंत के दिनों में कलीसियाएं ढीठ, घमंडी, वे परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास की चाहने वाली होंगी, वे डींग मार, झूठा दोष लगाने वाले, असंजमी, भले के वैरी। सो अगर बाइबल ही इन बातों की भविष्यवाणी करती है तो आप इन बातों के अलावा और किन बातों के होने की उम्मीद कर सकते हो? क्योंकि खुदा ने खुद किया सीगा अंते दिनां विच लोग किदां दे होणगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। अज एहो ही हाल आ लोकां दा, एहो ही हाल आ सेवकां दा। हर कोई बंदा तानू पता बाइबल च एक गल होर लिखी आ, बाइबल च लिखिया फसल तां पक्की होई आ लेकिन वाढे थोड़े आ। हुण तुसी जाओ सर्च मारो, तानू हर गली च 10 पास्टर मिलणगे, ਇਹਦਾ मतलब फिर बाइबल च गलत लिखिया। ਉੱਚੇ लिखिया आ फसल पक्की आ वाढे थोड़े आ, सच्चे सेवक बहुत थोड़े, नकली तानू बहुत मिलणगे, बहुत नकली तानू मिल जाणगे, लेकिन तानू सच्चा सेवक बहुत घट मिलूगा। जिहड़ा सच्चा होगा संसार तो मरिया होया होगा, इहो जे लोग तानू घट मिलने, क्योंकि तानू पता सच जिहड़ा असली चीज हुंदी आ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਕਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਸਾਰਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਸਸਤਾ ਆ, ਨਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। असली पा लिया ते चोर भी खो के लेके जा सकता है, लेकिन तुहानू दसा जिहदे कोल खुदा दा असली वचन आ गया, असली हीरा आ गया, ओनू शैतान दी शक्ति की पूरे नरक दे दुष्ट आत्मे भी तुहाडे कोल असली वचन नू खो नहीं सकदे। उन्हें क्या एक विश्वासी के अंदर इन्नी पावर हुंदी आ, नरक दे सारे दुष्ट आत्मे, तुहानू पता नरक च किन्ने दुष्ट आत्मे आ? करोड़ा अरबा, कहण दा मतलब भी मैं दस नहीं सकता, अणगिणत, उन्हां दी गिनती भी नहीं हो सकती, इन्ने दुष्ट आत्मे आ। वो कहंदा एक विश्वासी जिनको खालस वचन आ, ओदे अंदर पवित्र आत्मा आ, ਉਹ शैतान ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਵਰ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਵਰ ਆਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ उस सिस्टम दे विच आएंगे। नबी ने क्या जॉन वेस्ली की मां सुजेन के बारे में सोचता हूँ। नबी ने क्या जॉन वेस्ली, जिहड़ा जॉन वेस्ली सी, उसकी मां के बारे में सोचता हूँ। वह 17 बच्चों की मां थी। जिहड़ी जॉन वेस्ली की मां सी वो 17 बच्चियां दी मां सीगी। और मैं सोचता हूँ उसके पास हर रोज 2 या 3 घंटे प्रार्थना करने बिताने के लिए होते थे। 17 बच्चियां दी मां दे कोल 2 तो 3 घंटे प्रार्थना करने वास्ते हुंदे सी। भाई ब्रैनम ने कहा ਅੱਜ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਹਾਨੇ ਸੋ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ।
मेरा ढिड दुखदा, मेरा सिर दुखदा, वो स्कूल नहीं वधिया, मैनूं इदां हो जाऊगा। लेकिन जिन्हें पढ़ना है ना, वो कहंदा चाहे मीह आवे चाहे तूफान आवे, मैं स्कूल जाऊंगा। इहो जिहा समा सी पुराना, कहंदे बच्चे नदियां पार कर करके भी जांदे सी स्कूल। हुण चर्च आ, जिन्हें चर्च नहीं आना उन्हें लख बहाने लगाने आ। आखिरी बहाना फिर यही हुंदा, सेवक ही सही नहीं है। लेकिन बाइबल का वचन कहना, मेरे मसा किते होया नूं ना छूओ, ना उन्हां दे वल उंगल करो, हिसाब देना पै जाऊगा। लोकां को बहाने आ। हुण किदां जान वैसली दी मां 17 बच्चियां दी मां 2 ਤੋਂ 3 घंटे प्रार्थना करदी सी। ਇਹਦਾ मतलब खुदा दा डर सीगा। अज डर ही है नहींगा लोकां नूं। रिश्तेदार आ जाऊगा ते 6 घंटे भी लोग बिता दिंदे आ, गप्पा मारी जांदे, संसारी गल्लां, आ हो गया ओ हो गया, लेकिन खुदा दे लई समा नहीं है। फिर की प्राप्त करोगे तुसीं? मेरे कहण दा मतलब आ भी इत्थे कोई मैं फुलियां नहीं पा रहा भी चर्च आओ जी तुहाडा रैप्चर पक्का हो जाऊगा। रैप्चर तां होगा जे समय दे संदेश दे नाल नाल चलोगे। शर्तां भी हुंदियां आ, तुहानूं पता जे किसी बंदे ने किते जाना हुंदा आ, शर्तां हुंदियां, किसी देश 'च जाना ते शर्त हुंदी आ, तेरा पासपोर्ट, तेरा करैक्टर सब सही होना चाहिए। जे खुदा दे घर दे विच जाना ते तुहाडा सब कुछ सही होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं हो सकता भी कोई कहे जी मैं रिश्वत दे के चलूंगा खुदा के घर च। इत्थे रिश्वत नहीं चलती। खुदा दा आत्मा रिश्वत नहीं लैंदा भी पास्टर नूं ते कहां जी लाख रुपया लै ला ते मेरा रैप्चर करवा दे। जिन्हें लाख रुपया जिहड़े सेवक ने लिया, ना तो वह रैप्चर च जाऊगा ना तुसीं जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा वेचिया नहीं जाता, परमेश्वर का वचन वेचिया नहीं जाता। ये वो वचन आ भी क्या जाता भी तेनू वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना पवेगा। भैन भाई तू खुदा के राह च जावेगा, कोई औखा नहीं है। लेकिन वचन को पहल दो, खरीदो। उस वचन को खरीदना पैना। किद्दां खरीदना पैना? अपना जीवन दे के खरीदना पैना है, मुल तारना पैना। बिना मुल तारे कोई खुदा के राह च जा नहीं सकता। ते मुल छोटा नहीं है, भी याद रखो, ये मुल छोटा नहीं है, ये मुल बहुत तगड़ा मुल आ जिन्होंने तुहानूं तारना पैना। जे कोई छोटा जिहा मुल ही आ, संदेश वाले चर्च ही जाना, यही कहना भाई ब्रैनम नबी है, ये कहना काफ़ी नहीं है। भाई ब्रैनम ने जो किया सब लिखतां नूं मनना पैना, वचन के अनुसार जीना पैना, कटना पैना अपने भैन भाइयों नूं, माँ प्यो नूं, रिश्तेदार नूं, हर एक उस मनुख नूं जिहड़ा तुहाडे ते परमेश्वर दे विच आंदा है। फिर खुदा काम करदा। एवें अग दी भट्ठी च यीशु मसीह नहीं उतर आया सीगा। सारे लोग, इजरायली लोग तां झुक गए डरदे भी राजे ने हुक्म जारी करता। लेकिन वो लोग क्यों नहीं झुके सी जिहदा नाम शरदक मेशक अबदनगो सी? क्योंकि वो लोगों को पता सीगा भी असी खुदा दे वचन दे नाल नाल चलना, उन्होंने पूरा करना। वो जानते सी भी साडा यहोवा जिउंदा है। भावें सारा इजराइल झुक गया, लेकिन वो लोग क्यों नहीं झुके? क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया नमूने हुंदे आ, हमेशा हुंदे आ। इस युग दे विच भी उन्हें कहा कि छोटा झुंडा जिहड़ा उठाया जाएगा। भाई ब्रैनम ने कहा वड्डा नहीं है झुंड, उन्हें कहा छोटा। ਇਹਦਾ मतलब आ भी बहुत घट लोग रैप्चर दे विच जाणगे, ज्यादा नहीं जाणगे, क्योंकि लोगों ने संदेश तां कबूल कर लेना आ, बपतिस्मा तां ले लेना, लेकिन चलना नहीं आ। ये लोग मूर्ख ने। ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन जीवन किने व्यतीत करना? पापे ने करना, बीबी ने करना, भैन ने करना, भरा ने, तानू खुद करना पवेगा जीवन व्यतीत। तुसीं ये नहीं कह सकते भी अज मैं थकिया, मेरे वट्टे की प्रार्थना तू कर ला। अज मैं रोटी नहीं खा सकता, मैं बहुत थकिया, मेरे वट्टे की रोटी तू खा ला। जिहड़ा रोटी खाऊगा पेट तां उहदा ही भरना आ। शरीरक तौर ते सोचो, जे तुहानू 2 भाइयों नूं भुख लगी आ, एक कहे जी कोई नहीं अज मैं थकिया, मैनूं नींद बड़ी आई आ, मैं रोटी नहीं खानी, अज तू खा ला। दूजे का ढिड नहीं भरना, वो भुखा ही सोना पऊगा। इस तरह खुदा का वचन आ, जे तुसी चलोगे तो प्रतिफल तुहानू ही मिलेगा। खुदा के वचन च लिखिया तू आप बच तां तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तुहाडे अंदर इन्ना विश्वास होना चाहिए भी प्रभु मैं तेरा चुनिया होया आ। जे इस संसार दे विच 2 ही बंदे उठाए जाणगे ते वो दोनों दे विच मैं होवांगा। जे एक ही उठाया जाएगा ते ये ना सोचो भी ये पास्टर प्रचार कर रहा है, तुसी कहो प्रभु जी जे एक उठाया जाएगा उन्ना एक दे विच मैं होवांगा। तुहाडा विश्वास इदां दा होना चाहिए। भाई ब्रैनम ने कहा इहो जिहा विश्वास तुहाडे अंदर चाहिए है। लेकिन नबी कहंदा सब कुछ बीत गया। अज लोकां दे जीवन उदां दे नहीं आ। अज लोकां दे जीवन उस तरह दे बिल्कुल भी नहीं आ। हुण तुहानूं पता नबी ने कहा वो एक देश की गल कर रहा है, इजराइल की।
कहता वह इजराइल देश था, वो मिस्र में थे और मिस्रियों का भारी व कठिन सेवा करने के लिए विवश किया। हुण वो कहता ਜਿਹੜੇ मिस्री इजरायली लोग ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। 420 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, लेकिन यीशु मसीह सुता होया नहीं है। जे अज नहीं तो कल ताड़ी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। पर कहंदा उत्थे इदां दे दो मनुख सीगे, कहंदा जिहड़े परमेश्वर ते भरोसा रखते सीगे। कहंदा उन्होंने विश्वास किया था कि वे उस परमेश्वर को बुला सकते हैं, वो उन्हें जवाब देगा। कहंदा वे अमराम और याकोबिद थे। तानू पता अमराम ते याकोबिद कौन सी? मूसा दे माता पिता। ते नबी कहंदा इन्हां दा जीवन तानू दसूगा। हुण नबी ने कहा इन्हां दा जीवन किदां दा सीगा। अमराम की पत्नी और मूसा की मां थी और अमराम मूसा का पिता था। कहंदा याकोबिद अमराम की पत्नी थी और मूसा की मां थी और अमराम मूसा का पिता था। मतलब मूसा दे मम्मी पापा दा नाम सीगा याकोबिद ते अमराम। और जैसा कि मैं यहां पर सब कुछ पहले प्रचार कर रहा था, अमराम रात को ऊपर चला गया था और उसने कहा था याकोबिद ਜਿਹੜਾ मूसा ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਕੋਬਿਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ताजा नील के निशान पड़े हुए थे जिन्हें कठिन मेहनत करने वालों ने मारा था। कहंदा जिन्हां नूं मिस्री लोग मारदे सी, अमराम दी पिठ दे उपर नील पए हुंदे सीगे। लेकिन वो मनुख की करदा सीगा? प्रार्थना करदा सीगा। और वह सब्र के साथ नीचे बैठ गई और वह जगह साफ कर रही थी और रोती हुई बोली, ओ अमराम क्या कुछ भी नहीं हो सकता इस परेशानी की घड़ी में? अपने पति नूं कहंदी भी तैनूं इन्ना मारिया आ भी खुदा साडी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? और उसने कहा, ओ प्रिय अगर आज तुम मेरे साथ होती तो तुम्हें उन जवान लड़कियों को पीटते हुए देखती। कहंदा जे तू अज मेरे नाल हुंदी ते ओ जवान मुंडे जिहड़े इजराइली सी उन्हां नूं इन्नी बुरी तरह मारिया, उन्हां दे जख्म ही जख्म करते मिस्री लोकां ने। कहंदा जानवरां दी तरह उन्हां लोकां नूं मारिया जांदा सी। और इजराइल के हमारे जवान पुरुषों की ऐसी हालत है, क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया जा सके? लेकिन नबी कहंदा ओ लोग इहदे मां प्यो प्रार्थना करदे सीगे, ओ लोग प्रार्थना करदे हुंदे सीगे। और वो कहंदा भी अमराम को देखिए शायद पूरी कौम में वही अकेला था। मूसा दे जिहड़ा प्यो सीगा ओहदी मां सी वो कल्ले ही सीगे जिहड़े प्रार्थना करदे सीगे उस समय दे विच। होर भी करदे सी लेकिन इन्हां ने खुदा दे उपरों आस नहीं सी छड्डी। कहते खुदा दे कोल आस नहीं छड्डी सी। और अमराम को रात देख सकता हूं, इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना थका हुआ था, यही तो विश्वास को उस परमेश्वर में साबित करता था। कहते वो जिन्ना मर्जी थकिया हुंदा सी, कोड़ियां दी मार, तुहानूं पता एक बंदे तो गुलामी कराई जावे, ओदे नील पए होण कोड़ियां दे, कोड़े मारे जाण, फिर वो बंदा जाके प्रार्थना करे ते प्रार्थना करके कहे खुदावंद सानू इस मुसीबत चों कढ। बहुत वड्डी गल है, ये छोटी गल नहीं है। अज लोकी सोफिया उपर पैंदे, नरम नरम गद्दे आ, घर का काम करके थक जाते हैं भैणा भाई, वो कहते असीं बहुत थक गए साडे कोल प्रार्थना। लेकिन ये बंदा जिहड़ा मूसा दा प्यो सी, नबी कहंदा कोड़े मारे जांदे सी लेकिन प्रार्थना करनों नहीं सी हटदे। इहो जे लोग भी हैगे आ जिन्हां दे अंदर खुदा दा डर आ। फिर किद्दां अज लोग कह दिंदे साडी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनदा। की तुहाडा जीवन चंगा है? फिर करो प्रार्थना। प्रार्थना क्यों नहीं सुनदा? वो तो पापी की प्रार्थना भी सुन लेंदा। लोग तो अज अपने आप च धर्मी बने बैठे भी, असीं बहुत धर्मी आ। बड़े तो बड़े पापी की प्रार्थना यीशु मसीह सुनदा आ ते धर्मी जन की प्रार्थना क्यों नहीं सुनूगा? हर एक की प्रार्थना सुनदा, पक्षपात नहीं करता। क्योंकि प्रार्थना विच भी खोट हुंदी आ लोकां दे। प्रार्थना भी मतलब वास्ते हुंदी आ। प्रार्थना ये नहीं हुंदी भी प्रभु मेरे जीवन का सुधार कर, मैं तेरे जीवन दे मैं तेरे कम्मां दे लई कुछ करा, मैनूं वधा, मेरा बिजनेस वधा। लोकी कहंदे मैं ऐश करनी है, मेरे बिजनेस नूं वधा दे। फिर खुदा तुहाडे बिजनेस नूं वधा के करूगा? करने तुसीं शैतानी काम।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ मूसा ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ। आज हमें कहता तो पहली बार ही वे दुआ करते हैं, ऐसा लगता है कि वे सोच लेते कि हम तो हमारा परमेश्वर लोग नबी कह रहे भी अज लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, वो कहते प्रभु सानू बरकत दे दे, सानू कोठियां, उन्होंने प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं, फिर वो सोचते भी मरिया होया परमेश्वर सुनता ही नहीं है। लेकिन नबी कहना इस तरह नहीं है, हिम्मती आत्मा वाले ऐसे स्त्री पुरुषों की जरूरत है जो तब तक टिके रहें जब तक खुदा को नहीं देख लेते। कहते लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਕੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 420 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, लेकिन उत्थे भी कुछ परसन सीगे जिहड़े प्रार्थना करते सीगे। ते एक दिन प्रभु ने मूसा नूं भेजिया। तुहानूं पता इन्हां नूं पता ही नहीं सी भी छुटकारा देण वाला साडे विच पैदा हो जाएगा। जिहड़े ये प्रार्थना कर रहे सी उहदे मां प्यो, ते मूसा दे दिता छुटकारे वास्ते, ते मूसा उहनां नूं बाहर लै गया सीगा। किद्दां? प्रार्थना करदे रहो, चाहे तुसीं दुखां दे विचों, तकलीफां दे विचों, भावें ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦਾ ਆ? ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰੋਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ डटे रहें चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आप अपनी नामधारी कलीसिया, जगत की कलीसियों में शामिल होते फिर रहे हो, जबकि एक जगह से दूसरी जगह में दौड़ने भागने की वजह से आपकी सारी ताकत रिस चुकी है। कहता है इधर उधर ना भजो, एक ही स्थान ते टिके रहो जिथे सच्चा वचन आ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹੋ जो जीवन लेना है। और अभी भी आपको चैन नहीं मिल सकता। अभी भी एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना का उत्तर देता है और पापी को गुनाहों को बचाता है। कहता हले भी एक परमेश्वर हैगा, जे तुसी तौबा दे नाल टिके रहो भी परमेश्वर मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, वो कहंदा वो तुहानू बचा लूगा, तुहानू डरन दी कोई लोड़ नहीं है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ अमराम सीगा, कहंदा चिंता ते थकावट उसके हम देख सकते हैं, उसकी पीठ लहूलुहान होती थी और फिर भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता था और सुबह लगभग 2 या 3 बजे तक प्रार्थना करता रहता था और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हवा से बातें कर रहा हो।
वहां पर उसके यहूदी हृदय में के भीतर इस कदर विश्वास धधक रहा होता था कि कोई भी आंधियां उसे बुझा नहीं सकती थी। कहते ਉਹਦੀ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ मूसा ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਮਸੀਹ ਸੌਂਗ, ਮੇਰਾ छुड़ाने वाला जीवित है, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, क्योंकि छुड़ाने वाला यीशु मसीह है, कोई देवता कोई मनुख नहीं, कोई बाबा नहीं है, ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਚੋਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਆ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਲਾੜੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। परंतु लोगों ने क्या किया था, वे बुड़बुड़ाने लगे और शिकायतें करने लगे, हो हमारे लिए अच्छा रहता हम उसी जगह पर टिके रहते जहां पर हम थे। ਜਦੋਂ मूसा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ੋਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਾਸੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਪਹੁੰਚ, ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਟਰੋਫੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੜਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ किसी मनुख का नहीं है पवित्र आत्मा, ये संदेश तेरा है प्रभु यीशु मसीह ते भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा प्रचार किया गया खुदावंदा। ते पवित्र आत्मा जो तू अपने बंदियां नूं दस्सिया खुदावंदा, उन्होंने उही खुदावंदा लोकां दे अगे पेश किया। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बहुत धन्नवाद करना प्रभु जी ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਮੂਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਵਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।